হ্যালো হ্যালো, নমস্কার, কে বলছেন? হ্যালো। হ্যালো। হ্যাঁ নমস্কার, কে বলছেন? হ্যাঁ, আমি ইব্রাহিম মন্ডল বলছি, কল্যাণী থেকে, নদিয়া। বলুন। বলছি যে এই যে লোনের ব্যাপারে যে কথা বলছে, আমি এক মানে মার্বেলের কাজ করি বাড়িতে হুম। বাড়িতে, মানে টাউনে আর কি, মার্বেল টাইলসের। তো তো আপনি কি এই লোনটা পেতে পারেন, এইটাই আপনার প্রশ্ন, হ্যাঁ হ্যাঁ তাই হ্যাঁ, কি? প্রশ্ন কি কি করতে হবে আমার? অবশ্যই। ট্রেড সঙ্গে লাইসেন্স আছে, ট্রেড লাইসেন্স আছে। নিশ্চয়ই, সঙ্গে থাকুন আমাদের। আমি প্রথমেই নাম্বারগুলো একটু জানিয়ে দিচ্ছি যারা যোগাযোগ করতে চাইছেন হাটকোর সঙ্গে। ইমেল hadkokro@gmail.com, hadkokro@gmail.com, হাটকো CLSS হেল্পলাইন 1800116163, 1800116163। আরেকটি ইমেল আইডি hadkonivas@hadko.org, hadkonivas@hadko.org। NHB হেল্পলাইন 1800113377, 1800113377, 1800113388, 1800113388। মিস্টার মিশ্রা, আমাদের যিনি বন্ধু ফোন করেছিলেন মার্বেলের কাজ করেন, তিনি কি এটা পেতে পারেন এই লোনটা? যেরকম আমি আগেও বললাম যে যদি ওনার আয় একটা রেগুলার বেসিসে সাস্টেনেবল, অর্থাৎ যে কোনো জায়গায় কোনো ব্যাংকে লোন দেবে সেটা সুনিশ্চিত করবে যে যে লোনটা আমি দিচ্ছি সেটা সময় মতন আমার ফেরত আসতে হবে। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া একটা সাহায্য করছেন, যেটা ইন্টারেস্টের একটা সাপোর্ট দিচ্ছেন যাতে তার ভার একটা কম হয়। উনি যদি নিজের ডকুমেন্ট থ্রু দিয়ে যদি এটা এস্টাবলিশ করতে পারেন যে না উনি সক্ষম, যে লোনটা নিচ্ছেন সেটা রিপে করতে উনি সক্ষম, নিশ্চয়ই ব্যাংক লোন ওনাকে সর্বদা সাপোর্ট দেবে। অবশ্যই। CLSS এই ব্যাপারটা কি मिस्टर मंजूका, आप थोड़ा सिंपल तरीके से हमें समझाइए कि CLSS क्या होता है? एक्चुअली CLSS क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, जो क्रेडिट लेते हैं बैंक से, जो लोन लेंगे उनको, उनके साथ ये लिंक्ड है, सब्सिडी लिंक्ड है। तो इसमें सब्सिडी 6.5% सब्सिडी मिलती है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका पूरी विधि के बारे में बताना चाहता हूं। सर, पूरी विधि के बारे में थोड़ा विस्तार से सुनना चाहेंगे। विस्तार से सुना रहा हूं। बंधु है फोन में, फोन जस्ट ले लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो नमस्कार। हेलो। हाँ हेलो नमस्कार, কে বলছেন? হ্যাঁ বলছি মোল্লা রফিক বলছি, গলসি 1 জাগরিপাড়া গ্রাম থেকে বলছি। বলুন। হ্যাঁ বলছি ম্যাডাম, যে আমার বাবার নামে জায়গা আছে এবং আমি প্রত্যন্ত গ্রামে বাস করি। হ্যাঁ, আমি কি এই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সুযোগ নিতে পারি? অবশ্যই, সঙ্গে থাকুন আমাদের মিস্টার মিশ্রা। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি যেটা বললেন যে আপনি গ্রামে থাকেন, অত্যন্ত গ্রামে থাকেন, আপনাকে আমি আবার বলছি যে এই যে আমরা ক্রেডিট লিঙ্ক সাবসিডি স্কিম, এটা শহরাঞ্চলের জন্য, এই 4টে ভার্টিক্যালি কিন্তু শহরাঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য। গ্রামের জন্য একটা স্কিম আসছে, সেটা গ্রামীণ যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ, সেটার জন্য সেপারেটলি আপনাকে নোটিফাই করা হবে, তার জন্য নিশ্চয়ই ওটাও চলছে, সেটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, আপনারা ওটাও মানে হতাশার কারণ নেই, এটা অবশ্যই আসবে, ওটাও আসবে। मिस्टर मंजूका, आप हमें बता रहे थे CLSS के बारे में। तो केंद्रीय सरकार ने, हमारे मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन ने हाटको को सेंट्रल नोडल एजेंसी डिक्लेयर किया है, और उसके साथ साथ NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक को नोडल एजेंसी डिक्लेयर किया है, आइडेंटिफाई किया, ताकि सब्सिडी हमारे थ्रू, हमारे 2 एजेंसी के थ्रू चैनलाइज होगी। अब सब्सिडी कैसे चैनलाइज होगी इसके बारे में विस्तार से आपको बताता हूं। हम जो है दोनों एजेंसी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, इंप्लीमेंट करती हैं, लागू करती हैं। लागू करने की विधि यह है कि पहले हम MOU साइन करेंगे बैंक्स के साथ और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ, और जितने भी शेड्यूल बैंक्स हैं और रीजनल रूरल बैंक्स के साथ MOU साइन करेंगे। तो हमने अब तक जो है 45 MOU साइन किए हैं, और NHB ने हमसे ज्यादा किए हैं, इसमें निसंदेह ज्यादा किए हैं। अब मैं जो बेनिफिशियरी है उनके लिहाज से मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले उनको देखना है कि उनकी योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है।
एलिजिबिलिटी उनकी ये है, ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट लेना है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उनका आमदन 3 लाख तक होना चाहिए। एलआईजी के लिए उनका आमदन जो है, हाउस होल्ड आमदन, पूरे परिवार का आमदन जो है वो 6 लाख होना चाहिए। दूसरा, मकान का क्षेत्रफल, ईडब्ल्यूएस के लिए क्षेत्रफल 30 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया होना चाहिए, और एलआईजी के लिए अप टू मींस तक 60 स्क्वायर मीटर तक जो है कारपेट एरिया होना चाहिए। दूसरी बात, उनके पास कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। कच्चा घर हो सकता है, दीवार कच्ची हो सकती है, छत नहीं हो सकती है, उसको इंप्रूव करने के लिए भी वो लोन ले सकता है। तो जैसे आम आदमी लोन लेता है बैंक से, इसी प्रकार कोई भी गरीब आदमी जो ये मैंने योग्यता बताई है, इस योग्यता के अनुसार नियरेस्ट कोई भी ब्रांच है बैंक की या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, वहां पे जाके एप्लीकेशन लेके लोन की एप्लीकेशन लगाए। आइडेंटिटी प्रूफ और इनकम प्रूफ को साथ लेकर। इनकम प्रूफ यदि उनके पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो सेल्फ सर्टिफिकेट दे दें और उसके साथ एफिडेविट दे दें। और आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या और कोई यूनिक आईडी नंबर वो दे दें। ठीक है, एप्लीकेशन भरने के बाद तो उनका लोन सैंक्शन हो जाएगा। उसके बाद वो बैंक मैनेजर को ये भी बोलेंगे कि मैं सब्सिडी लेना चाहता हूं, इसमें CLSS क्रेडिट लिंक सब्सिडी, क्योंकि क्रेडिट उन्होंने दे दिया, बैंक ने क्रेडिट उनको बांट दिया, उनका ब्याज का दर सपोज 10% है ब्याज का दर, और क्रेडिट दे दिया। जैसे किस्त स्टार्ट होगी, बैंक जो है हमसे, हडको से या नेशनल हाउसिंग बैंक से वो अपना पैसा मांगेगा 6.5% के हिसाब से ब्याज की दर से सब्सिडी मांगेगा। तो 6 लाख का यदि लोन है तो सब्सिडी की दर 2.20 लाख है, 2.20 लाख। ठीक है, और उससे कम है तो फिर वो प्रोरेटा अनुपात के हिसाब से कम हो जाएगी सब्सिडी। तो वो सब्सिडी हमसे लेंगे, वो सब्सिडी जो है 15 साल तक के लोन के लिए 9% दर के हिसाब से उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल के डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक से वो जो है आती है 2.20 लाख। 2.20 लाख का पैसा हम बैंक को दे देंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाएगा बेनिफिशियरी के खाते में। जो उनका पैसा था, जो उनकी इंस्टॉल बनती थी प्रिंसिपल से, वो कम हो जाएगा। तो उनकी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट EMI जिसको कहते हैं वो बहुत ही कम हो जाएगी, तो उससे बहुत बेनिफिट उनको मिलेगा। तो इस तरह से ये इसका प्रोसीजर है। মানে CLSS টা আমরা সহজভাবে বুঝলাম। আর একজন বন্ধু রয়েছেন টেলিফোনে। হ্যালো, নমস্কার, কে বলছেন? হ্যাঁ, আমি তমলুক থেকে নারায়ণ অধিকারী বলছি। বলুন। আচ্ছা, আমি আমার বোন একটা মানে বাড়ি আছে, ভাঙাচোরা বাড়ি আর কি, ঠিক আছে? তো ওই বাড়িটা মানে ভাঙাচোরা, ওই মাটির ঘেরা দিয়ে বাড়ি আর কি, ওটা নতুন কেটে মানে নতুন করতে চাই, যেহেতু ভাঙাচোরা বাড়ি তো টালির কাজ আছে। কিভাবে করবেন সেটাই তো? কিভাবে করব, আমার বোন ওই লোকের বাড়িতে কাজ করে আর কি। আচ্ছা, মানে কিভাবে এই সুযোগ সুবিধাটা আপনারা পেতে পারেন, এটাই আপনার প্রশ্ন, তাই তো? ঠিক আছে, অবশ্যই নমস্কার। সঙ্গে থাকুন। নমস্কার। ধন্যবাদ। নারায়ণবাবু, খুব সুন্দর কোশ্চেন আপনি করেছেন। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে জমির বা বাড়ির স্বামিনী হচ্ছেন একজন গৃহস্থিনী, বাড়ির গৃহস্থিনী, উনার নামে এই প্রপার্টিটা রয়েছে। উনি এই স্কিমের অর্থাৎ ক্রেডিট লিঙ্ক সাবসিডি স্কিমের জন্য উনি এলিজিবল, উনি অ্যাভেল করতে পারেন। আপনি বললেন যে উনার একটা রেগুলার ইনকামও রয়েছে, উনি ডোমেস্টিক হেল্প হিসাবে কাজ করছেন। তো সেই ইনকামগুলো দেখিয়ে উনি যে নিয়ারেস্ট শিডিউল ব্যাংক, যে কোনো শিডিউল ব্যাংক, সবকটাই অথরাইজড রয়েছে, উনি যে কোনো শিডিউল ব্যাংক যেখানে ওনার খাতা থাকতে পারে, ওনার ক্রেডিবিলিটি ওখানে এস্টাবলিশ হয়ে থেকে থাকতে পারে, ওনার একটা ব্যাংক ম্যানেজারের সঙ্গে একটা পরিচিতিও থাকতে পারে। আর যদি না থাকে তাহলে আপনার কাছে আমার অনুরোধ, ওনাকে সেই ব্যাংকে নিয়ে গিয়ে ইন্ট্রোডিউস করান, ওনাকে এম্পাওয়ার করুন, সাপোর্ট দিন, যাতে উনিও এগিয়ে আসতে পারেন আর কাঁচা বাড়িকে পাকা বাড়িতে কনভার্ট করুন। যেরকম আমার স্যার বললেন, আমাদের ডিরেক্টর সাহেব যে স্কিমটা পুরো বোঝালেন, সেই ওনার আয়ের হিসাবে সেই ব্যাংক, যেখানে কনসার্ন ব্যাংক, ওনাকে সেই লোনের ব্যবস্থা করে দেবেন যতটুকু উনি রিপে করতে পারেন। এক্ষেত্রে আপনাকে একটা সিম্পল একটা ম্যাথমেটিক্স বলছি, ওনার যে ইনকাম আর বা যে লোন হবে সেটা 15 বছরে যদি আমি একটা ধার্য করি, আর ধরুন ওনাকে 1 লাখ টাকা দিল ব্যাংক, যদি উনি
15 বছরের রিপেমেন্ট যদি হয়, নর্মালি আমি 10% রেট অফ ইন্টারেস্ট থাম্ব রুল ভেবে আমি কথা বলছি, তাহলে ওনার থাম্ব রুলে প্রায় 1000 টাকা ওনার মাসিক কিস্তি হবে, ইএমআই হবে। সেটা সিএলএসএস অ্যাভেল করলে সেই অঙ্কটা প্রায় 600 টাকাতে গিয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ এখানে আপনি বুঝতে পারছেন প্রায় 40%-এর একটা ডিসকাউন্ট আসছে, যেটা একটা মস্ত বড় বার্ডেন হালকা হওয়ার দিকে। অ্যান্ড এটাই হচ্ছে এই স্কিমের একটা বিশেষত্ব। আর আপনার কেসটা মোস্ট আইডিয়াল, যেহেতু এখানে জমির মালকিনি হচ্ছেন একজন মহিলা, আর যেটাই মূল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এই স্কিমের, যাতে মহিলা সশক্তিকরণের জন্য এটাকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার একটা বড় পদক্ষেপ, যে ওনারাও এগিয়ে আসুন, ওনাদেরও একটা অধিকার হোক বাড়ি ম্যাটারে, তো আপনি অ্যাভেল করতে পারেন। অবশ্যই। আমাদের সঙ্গে আরো দুজন বন্ধু চলে এসেছেন, আরো একজন বন্ধু চলে এসেছেন টেলিফোনে, আমি ফোনটা নিয়ে নিচ্ছি। নমস্কার, কে বলছেন? আমি পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে শালবনী ব্লকের আন্ডারে লালগাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট বলছিলাম। বলুন। আমি শেখ নজরুল ইসলাম। বলুন। আমি ওই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণে আমরা তো গ্রাম সভা করে আমরা অনেকটা ইনস্টিটিউশনাল লিস্ট পাঠিয়েছি, ওটার এখনো তো মানে ফাইনাল লিস্ট এখনো আসেনি, কবে আসবে? এবং যদি আরেকবার যদি ওই গ্রামীণের জন্য আবার প্রচারটা করেন তাহলে সাধারণ মানুষ একটা জানতে পারে। অবশ্যই অবশ্যই, সঙ্গে থাকুন আমাদের। আরো একজন বন্ধু আছে, আমি একসাথে ফোনটা নিয়ে নিচ্ছি। হ্যালো, নমস্কার, কে বলছেন? আমি বীরভূম জেলার সিউড়ি থেকে দেবাশিস মুখার্জি বলছি। বলুন। হ্যাঁ, এই বাড়িগুলা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় যাদের নাম আছে কখন থেকে শুরু হবে আর সিস্টেমটা কি যদি একটু বলে দেন, আর কত টাকা পাবে? ঠিক আছে, সঙ্গে থাকুন। আচ্ছা আচ্ছা, প্রথম যে বন্ধু আমাদের জিজ্ঞাসা করছিলেন যে গ্রামীণ যে যোজনার কথাটি আপনি বললেন, সেটি কবে থেকে আসবে? গ্রামীণ যোজনা মোটামুটি ঘোষণা হয়ে গেছে, কিন্তু এটা ইমপ্লিমেন্টেশনটা একটু সময় নিচ্ছে। আশা করি খুব নিকট ভবিষ্যতেই সেটাও খুব ইমপ্লিমেন্টেড হবে। স্টেট গভর্নমেন্ট অ্যান্ড সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যৌথভাবে সেটার একটা প্রচেষ্টা চলছে যে কিভাবে এটাকে ফিল্ডে গিয়ে এটাকে কার্যরূপ দেওয়া যায়, সেটা চেষ্টাটা চলছে। আগামী দিনে আপনি ওটার ব্যাপারেও বিস্তৃত জানকারি পেতে পারেন। রিগার্ডিং আপনার এই তৃতীয় যে বন্ধু, হ্যাঁ, যে দ্বিতীয় বন্ধুটি বীরভূম থেকে বললেন, আশা করি আপনার বাসস্থান আরবান এরিয়াতে রয়েছে, আর সেখানে উনি জিজ্ঞেস করলেন যে এটা কবে থেকে চালু হচ্ছে। এক্ষেত্রে বলে থাকি যে এই স্কিমটা প্রধানমন্ত্রী লঞ্চ করেছিলেন 25শে জুন 2015, ঘোষণা হয়েছিল সংসদে 9ই জুন 2014, প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছিলেন। তার ঠিক 1 বছর পরে প্রধানমন্ত্রী সেই পুরো স্কিমটা নিয়ে ঘোষণা করেন। সেটা চালু হয়েছে, ইফেক্টিভ ডেট হচ্ছে 17 জুন 2015 থেকে। এবার সেই ডেট থেকে যে কোনো আইদার ইডব্লিউএস অর্থাৎ ইকোনমিক্যালি উইকার সেকশনের মানুষ অথবা এলআইজি অর্থাৎ লো ইনকাম গ্রুপের মানুষ, তার ব্যাখ্যা হচ্ছে যার আয় 25,000-এর ভেতরে মাসিক আয়, হাউস হোল্ড ইনকাম, মনে রাখবেন সবসময় এটা হাউস হোল্ড ইনকাম, অর্থাৎ পারিবারিক যে মূল মোট আয় রোজগার যদি সেটা 25,000-এর মধ্যে হয়, তাহলে ওই ফ্যামিলি বা বেনিফিশিয়ারি সেটা ইডব্লিউএস ক্যাটাগরির অন্তর্গত পড়বেন। আর যার ইনকাম 50,000 অবধি হবে উনি পড়বেন এলআইজি ক্যাটাগরিতে। ব্যাপারটা দুটো ক্ষেত্রে ইন্টারেস্ট অ্যান্ড সাবসিডি একই, শুধু লোন এলিজিবিলিটিটা বেড়ে যায়। অর্থাৎ আপনার যে লোন সাবসিডি সিলিং, হয়তো আপনি লোন বেশিও এলিজিবল হতে পারেন, কিন্তু যে সাবসিডির কোয়ান্টামটা সেটা কিন্তু 3 লাখের উপরে যদি ইডব্লিউএস ক্যাটাগরিতে হন তার উপরে ধার্য করা হবে, আর যদি এলআইজি হন তাহলে 6 লাখের উপরে ধার্য করা হবে, কিপিং এ ম্যাক্সিমাম পিরিয়ড অফ 15 ইয়ার্স। অর্থাৎ এই স্কিমটা অলরেডি চালু হয়ে গেছে। আপনার যদি সেরকম কিছু প্রপোজাল থাকে, আপনি নিশ্চয়ই আপনাদের নিয়ারেস্ট ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আপনি আমাদেরকেও, যেটা ম্যাডাম আপনাদের নোটিফাই করলেন, সেই নম্বর বা ইমেল বা টোল ফ্রি নম্বরেও যোগাযোগ করতে পারেন। আর কোনো অসুবিধা হলে আপনি আমাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন। তাহলে আবারও বলে দিচ্ছি আমি ইমেল এবং ফোন নাম্বারসগুলো। ইমেল hadco@gmail.com, hadco@gmail.com, hadco CLSS helpline 1800116163, 1800116163। আরেকটি ইমেল আইডি hadconivas@hadco.org, hadconivas@hadco.org। NHP helpline 1800113377, 1800113377।
এবং 1800113388 1800113388। मिस्टर मंजोका, आपने 4 वर्टिकल्स में से 2 हमें समझाया है, और भी 2 भाग है, 2 वर्टिकल्स है, हमें बहुत सिंपल तरीके से आम आदमी के लिए थोड़ा समझा दीजिए। 2 वर्टिकल जो बच गए हैं, एक तो अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और पब्लिक पब्लिक पार्टनरशिप भी हो सकता है, और दूसरा वर्टिकल है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। जो ये दोनों वर्टिकल जो हैं, ये राज्य सरकारों द्वारा लागू होते हैं, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में आते हैं। इसमें क्या है, पहले वाले वर्टिकल में अफोर्डेबल हाउसिंग जो है, उसको हाउसिंग को अफोर्डेबल करने के लिए लैंड जो है वो प्राइवेट की भी हो सकती है, प्राइवेट डेवलपर भी हो सकता है, और लैंड जो है गवर्नमेंट की भी हो सकती है, पब्लिक सेक्टर की भी लैंड हो सकती है, दोनों की हो सकती है। उसमें कंडीशन ये रहेगा, यदि प्राइवेट डेवलपर उसको डेवलप करता है तो उसमें मिनिमम कंडीशन ये है कि 250 उसमें ड्वेलिंग यूनिट्स होने चाहिए, क्योंकि इसकी डीपीआर बनेगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, डिमांड सर्वे स्टेट गवर्नमेंट करेगी, डिमांड सर्वे करने के बाद वो एक डीपीआर बनेगी, स्टेट लेवल प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन कमेटी जो है, अप्रूवल कमेटी, वो उसको अप्रूव करेगी। तो इसमें कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें मिक्स यूज होगा, इसमें एमआईजी भी हो सकते हैं, एलआईजी भी हो सकते हैं, और ईडब्ल्यूएस भी हो सकते हैं, और एचआईजी भी हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन इसमें यह होगा डेवलपर के लिए, प्राइवेट डेवलपर के लिए, जिसको कॉम्पिटिटिव बिडिंग से सिलेक्ट किया जाएगा, उसको 35% घर जो है गरीबों के लिए बनाना है, ईडब्ल्यूएस के लिए बनाना है। उस माने उसमें केंद्रीय सरकार की जमीन, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, राज्य सरकार को इंप्लीमेंट करना है। इसमें सब्सिडी 1.5 लाख रुपया सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी केंद्रीय सरकार की उनको सैंक्शन करेगी प्रोजेक्ट मोड के अंदर जो है। ठीक, दूसरा लास्ट वाला जो है, उसमें बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन है। बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन में भी यदि किसी का घर पूरा कंप्लीट नहीं है